सत श्री अकाल जी, स्वागत है इंडिया न्यूज़ पंजाब ते तमाम दर्शकों का। मैं तुहाडे नाल मनप्रीत गिल हाज़र हाँ। खास चर्चा करांगे अज क्योंकि मुद्दा उभरदा सुनील जाखड़ दा। सुनील जाखड़ ने कांग्रेस पार्टी नूं गुड बाय कह दिता है तो कांग्रेस पार्टी ते वड्डे सवाल भी खड़े किए हैं। सब तो ज़्यादा पड़ास सुनील जाखड़ ने कढ़ी है अंबिका सोनी ते। सुनील जाखड़ ने कांग्रेस पार्टी नूं कई सलाहां भी दित्तियां ने कि जेकर कांग्रेस पार्टी नूं बचाउणा है, पंजाब दे विच दुबारा पैर फसाउणे ने, तां सुनील जाखड़ दे वल्लों जिहड़ियां गलतियां दस्सियां गईयां ने उन्हां ते ध्यान देना चाहिए कांग्रेस हाई कमांड नूं। सुनील जाखड़ ने कई दर्द भी सुनाए ने। सुनील जाखड़ ने कांग्रेस पार्टी ने जो अलविदा कहा, सुनील जाखड़ कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कई गलतियां कीतियां ने जिस करके खमियाजा भुगतना पिया। यूपी दे विच जाखड़ दे वल्लों कहा गया कि चांसिस बन रहे सी कि सरकार बनेगी, पंजाब दे विच भी इस तरह सी, पर दोवां जो सूबियां दे विच सरकार नहीं बनी। इत्थों तक कि 5 सूबियां दे विच चोणां सी, 5 सूबियां दे विच करारी हार हुई है कांग्रेस पार्टी की। पंजाब की जेकर गल करिए, पंजाब दे विच खिच्चोताण भी कांग्रेस पार्टी दे विच बहुत चल रही सी, जिसका खमियाजा इस तो लुकाया नहीं जा सकता। जो खमियाजा कांग्रेस पार्टी नूं पंजाब दे विच होईयां विधान सभा चोणां दे विच भुगतना पिया। सुनील जाखड़ ने की कहा जो अज कांग्रेस नूं गुड बाय कहा? वो कहते हैं कि राहुल गांधी बहुत चंगे इंसान ने, पर राहुल गांधी नूं देखना चाहिए है कि कौन कांग्रेस पार्टी दे विच दुश्मन है कांग्रेस पार्टी का, तो कौन दोस्त है। उन्हां सारिਆਂ ਦੀ पछाण करनी चाहिए है, फिर ही कांग्रेस पार्टी का कुछ आने वाले समय दे विच बन सकदा। जाखड़ ने भी कहा कि मैं जिथे हाँ उत्थे ही खड़ा रहांगा। तो सुनील जाखड़ नूं अनुशासनिक कमेटी ने सिफारिशां भी बहुत करियां सी बाहर कढ़ण दियां, पर कांग्रेस हाईकमांड ने सुनील जाखड़ नूं कांग्रेस पार्टी चों बाहर कढ़ण दे बजाय 2 साल तक का यह कह दिता सी कि कोई अहुदा नहीं दिता जाऊगा। तो सुनील जाखड़ जेकर आपां कांग्रेस के सफ़र की गल करते हैं, 2002, 2007 ते 2012 दे विच सुनील जाखड़ लगातार विधायक बने ने कांग्रेस पार्टी चों। अबोहर तो 2017 दे विच सुनील जाखड़ की हार हुई है अरुण निरंग तो। उस तो बाद सुनील जाखड़ 14 अक्तूबर 2017 नूं बन जाते हैं लोक सभा मैंबर। लोक सभा मैंबर तो बाद जदों चोणां हुंदियां ने राज सभा दियां 2019 दे विच, उस समय सुनील जाखड़ नूं हरा दिता जांदा है सनी दिओल दे वल्लों। सनी दिओल बॉम्बे तो आके चोणां दे विच भाग लैंदे ने पंजाब दे विच, पर हार दे दिंदे ने सुनील जाखड़ नूं। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, सुनील जाखड़ ਜਦੋਂ 2021 ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ भी बन ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ सुनील जाखड़ ਨੂੰ मिल ਜਾਂਦਾ। पर ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ बड़े सरगर्म हो जाते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी विरोधी बयान देंगे ने, उस समय हाईकमांड सोच विचार करती है, नवजोत सिंह सिद्धू ਨੂੰ प्रधान बना दिता जाता है कांग्रेस कमेटी का। पंजाब कांग्रेस कमेटी का नवजोत सिंह सिद्धू प्रधान बन जाते हैं। हालांकि सुनील जाखड़ बड़े करीबी से कैप्टन अमरिंदर सिंह दे। तो जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अस्तीफा दिता है, मुख्यमंत्री के पद तो हटाया गया कैप्टन अमरिंदर सिंह को, उस समय संभावना बन रही थी सुनील जाखड़ की कि हुण सुनील जाखड़ मुख्यमंत्री होणगे, पर सुनील जाखड़ मुख्यमंत्री नहीं होए। नाम अगे आ जाता चरणजीत सिंह चन्नी का। राहुल गांधी चरणजीत सिंह चन्नी नूं 2022 ਦੀਆਂ विधान सभा चोणां दे विच भी मुख्यमंत्री का चेहरा ला जाते हैं, पर कांग्रेस पार्टी नूं उसका कोई खास असर नहीं होंदा। तो सुनील जाखड़ दे वल्लों बयान दिते गए सी, जिहड़ी टिप्पणी सुनील जाखड़ ने की सी, वो विवादित टिप्पणी साबित हो जाती है। इत्थों तक कि कांग्रेस के आगू सुनील जाखड़ के खिलाफ बोलण जाते हैं। पंजाब भर दे विच प्रदर्शन भी सुनील जाखड़ के खिलाफ होंदा है। तो एक नोटिस कढ़िया जाता सुनील जाखड़ नूं कि जवाबदेही नोटिस सी, पर जो अनुशासनिक कमेटी है कांग्रेस पार्टी की, सिफारिश करती है सोनिया गांधी नूं कि सुनील जाखड़ नूं पार्टी के विचों ही बाहर कढ़ दिता जाए। सोनिया गांधी ने सिफारिश तो नहीं मनी सुनील जाखड़ की, पर हुण समा अज ये आ गया कि सुनील जाखड़ ने खुद ही गुड बाय कह दिता कांग्रेस पार्टी नूं। तो जदों अलविदा कह रहे सी सुनील जाखड़ कि कुछ उन्होंने कहा, वो भी तुहानूं सुना दिंदे हां। नमस्कार। कांग्रेस से नाता तो टूटा, परंतु 50 साल का 3 पीढ़ियों का जो संबंध था उसकी टीस आज भी है, और आज जहां गुस्सा है पार्टी के लिए वहां दर्द भी है। और उदयपुर में जो कुछ हो रहा है उसको देख के पार्टी पे तरस भी आ रहा है। आज यहाँ पे मैं कुछ बातें कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से साझी करने के लिए आया हूं, अपने दिल की बात कहने के लिए आया हूं। और जो मेरे दिल की बात है, मैं समझता हूं यही बात बहुत से लाखों करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के दिल की बात है, जो शायद उस चिंतन शिविर में रखी ना जा सके, क्योंकि जमावड़ा वहां बड़े शीर्ष नेताओं का है, पर कितने शीर्ष नेता सिर्फ चीयर लीडर का रूप धारण करके रह जाएंगे, या कितने लोग उनमें से सच के ऊपर पहरा देंगे, कड़वी और सच्ची बात कह पाएंगे, ये तो आज और कल का दिन ही बता पाएगा। परंतु 50 साल जिस पार्टी में खून पसीना बहाया, जिसके साथ अच्छे बुरे समय में साथ रहे, उसके प्रति मेरा भी जाते जाते एक दायित्व बनता है। आई वुड कॉल इट माई पार्टिंग गिफ्ट टू कांग्रेस पार्टी।
मैं कुछ बातें साझी करना चाहता हूं, क्योंकि कल मैंने कांग्रेस के हमारे माननीय अध्यक्ष सोनिया जी का भाषण सुना। बड़ा भावुक भाषण था और उन्होंने खास तौर पे जो बात कही कि एक्सेप्शनल सिचुएशंस नीड एक्सेप्शनल सॉल्यूशंस। परंतु कल का जो प्रोग्राम मैंने देखा उस चिंतन शिविर का, वो मात्र एक औपचारिकता, एक फॉर्मेलिटी फुलफिल करने से ज्यादा कुछ भी नहीं था। आज समय जब है पार्टी को बचाने का, आज पार्टी का अस्तित्व जो है, पार्टी इज फेसिंग एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, और उस समय हम इस तरह से बिहेव कर रहे हैं जैसे राष्ट्र का दायित्व आज कांग्रेस पार्टी के कंधों पे है। कमेटियां बनाई गई हैं, 6 किस्म की कमेटियां हैं, जो कि फॉरेन पॉलिसी भारत की डिस्कस कर रही है, कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज, आर्थिक पॉलिसीज के ऊपर डिस्कशन चल रही है, एग्रीकल्चर पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन कर रही है। मेरा मानना है कि बिल्कुल कांग्रेस आज एक मेन अपोजिशन पार्टी है और हमारा ये फर्ज भी बनता है कि हम इन विषयों के ऊपर हमारी एक राय हो। परंतु उससे भी ज्यादा, जैसे कहते हैं कि घर को सजाने का तस्वुर तो है बहुत, घर को सजाने का तस्वुर तो है बहुत, पहले ये तो तय हो कि घर को बचाएं कैसे। पहले ये तो हम आपस में बैठ के नाता डिस्कस कर लें। मैं अपने आप की आज भी आदत नहीं जाती, मैं आप नेताओं से, कांग्रेस जन से बात कर रहा हूं कि आप ये तो तय करें कि कांग्रेस को बचाओगे कैसे, क्योंकि अगर बचाने की नीयत होती है और ये एक मात्र औपचारिकता ना होके चिंता, यहाँ पे ये चिंता का शिविर होना चाहिए था, ना कि चिंतन का। चिंता तो दिखाई नहीं दी। अगर चिंता होती वास्तविक में तो वहां पे एक कमेटी, उन 6 कमेटियों के साथ कमेटी एक यूपी के ऊपर भी बनती कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई। 403 सीटों में से करीबन 390 सीट्स के ऊपर कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनको मात्र 2000 वोट भी नहीं आ पाए। ਤੇ ਜਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖੜਿਆਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ KP ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖੜਿਆਲ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੀ, ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਉਸੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜੀ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਅੜਚਣ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖੜਿਆਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਰابطਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖੜਿਆਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਖੁੱਲੇ ਹੈ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਹੈਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀਨ ਐਨ ਅਸੈਟ ਫॉर ਆਰ ਪਾਰਟੀ। 50 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੀ ਵਿਲ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਇਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਯੂ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਸਟੋਰੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਵੀਲ ਡੂ ਦ ਬੈਸਟ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ,
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਗੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਗੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਟਰਸ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੌਧੜ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਰੋਟੀ ਕਪੜਾ ਮਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ। ਬਟ ਫੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟਰ ਇਜ਼ ਕਿ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਟਸ ਨੋਟ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੀਪੁਰ, ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਮਿਸਟਰ ਖਹਿਰਾ, ਹਲਕਾ ਲਾਂਬਾ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਿੰਨੇ ਲੀਡਰਸ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਡਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, 5 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸੀਐਮ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨੇ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਫਾਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵੀ ਲੀਡਰਸ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੀਡਰ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਵੋਟਰ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੂਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਿਖੂਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਉਹ ਸਿਰਫ 4 ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਗਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਸ਼ ਅੰਡਰ ਦਾ ਕਾਰਪੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣੋ ਕੌਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਨੇ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝੀਏ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਇਟ ਡਸ ਨਾਟ ਮੈਟਰ, ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ ਐਨ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਪੀਕ ਫ੍ਰੀਲੀ ਇਨਸਾਈਡ ਦ ਪਾਰਟੀ ਫੋਰਮ। ਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਹੋਰ ਲੀਡਰਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਸਹੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ, ਇਟਸ ਸੈਕੰਡਰੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਸ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਤੇ as far as ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ is concerned, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇੰਟਰਨਲ ਪਾਰਟੀ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਥੋੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। 50 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਮਰਡਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਪਟਿਆਲਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਈਡੀ ਬੰਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ, ਪਾਣੀ ਦੇਣ, ਜੌਬਸ ਦੇਣ, ਰੋਟੀ ਕਪੜਾ ਮਕਾਨ ਦੇਣ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ। ਸੋ these are the kind of things that really matter in ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। that comes way after। ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਜੋ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੁੱਖ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦਾ ਨੇਤਾ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਕਾਂਗਰਸ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਭਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਹੱਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਹੋਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਆਪਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜੇਕਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ? ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਰੁੱਖ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ।
ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਫਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੂਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਰ ਮਾੜੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਗੱਲ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ MLA ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ, ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਹਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੋਢਾ ਗੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਏ ਨੇਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਏ ਨੇਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਾਏ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 10 12 20 ਨੇਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਐਵੇਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖਲਾਰਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਬੜੀ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤਕੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਔਰ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਖਾਮੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਫੈਸਲੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਿਲ ਵੀ ਤੋੜਾ ਤੂਨੇ सलीके से नहीं तोड़ा, बेवफाई के भी कुछ आदाब होते हैं। सो इन्हां ने उन्हां दी बहुत ज़्यादा जिहड़ी है जाखड़ साहब की जिहड़ी एक तरह की इंसल्ट की है। और सब तो वड्डी गल जिहड़ी हैगी है ये इत्थों जिहड़ी इन्हां दे लाइव तो जिहड़ी सामने उभर के गल सामने आई वो ये आ कि कांग्रेस पोलराइजेशन की जिहड़ी राजनीति वो करती है। किवें एक धर्म निरपक्ष कहाउण वाली पार्टी जिहड़ी एक काबिल इंसान है वो तुसीं वो मुख मंत्री वो बनो सिर्फ इस करके रह जाता है क्योंकि वो हिंदू है। सो इस करके ये सारियां गल्लां जिहड़ियां ने तुहाडे सामने जिहड़ियां आ रहीआं ने ये मेरे ख्याल च कांग्रेस गिरावट वल वध रही है। और जिवें पूरे भारत में ही जिहड़ी साफ हो चुकी है हुण तक कोई कहण नूं है नहीं, पर जेकर तकड़ी हुंदी तां सानूं भी खुशी हुंदी, ये तगड़े होके मुद्दे उठाउंदे, ये आपदी गलबात करदे ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਹੀ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਦਾ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਦੋਖੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਝੁਕਾਓ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜੀ ਹੈ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੜ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅੱਛੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਨੇ KP ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਕਿ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਡਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੈਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਂਗਲੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ? ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਚਲੋ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਗੜਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਾਨਿਆ ਜੰਗੀ ਚੁਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛਡਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰੂਲਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ, ਅੱਜ ਵਿਗੜਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਚੁਣ ਜਿਓ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਚੜਾ ਸਕਦੇ। ਨੰਬਰ 2, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਕੋਈ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗਾ ਬਿਆਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸੀ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਗਜੀਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਮਾਸਾਨ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਜੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲੈਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤਵੱਜੋ ਮਿਲੇਗੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਉਨੀ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟਰੀ ਜੇਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਬੋਲੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਨੀ ਹੀ ਕਦਰ ਰਹੇਗੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ। ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਗਜੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੁਬਾਰਾ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਹੀ ਤਵੱਜੋ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਨਾ ਹੀ ਕੱਦ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਗਜੀਤ ਜੀ ਦੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਖੜਿਆਲ ਜੀ, ਇਹ ਘਮਾਸਾਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਬੈਠਕਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਸੱਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਨੌਬਤ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣਨ ਦਾ ਦਰਦ ਨਾ ਸਮਝੀਏ?
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨੰਬਰ 1, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਲੋਕ ਬਿਠਾ ਰੱਖੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਪਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲਣ, ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਝ ਕੰਸਰਨਸ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਸਰਨਸ ਨੇ, ਇੰਟਰਨਲ ਪਾਰਟੀ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਓਪਨਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਲੋਜ਼ ਡੋਰਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨ, ਓਪਨਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਸ ਜਿਵੇਂ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਫਆਈਆਰ ਕਰਵਾਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਕਰਵਾਤੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲਾਤੀ। ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਐ ਚਲਾਓ, ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ। ਦੂਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ। ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗਰ ਲੋਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 올ਡਰ ਲੋਟ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਗਏ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਲੀਡਰ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦੱਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਸ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਗਿਆ, ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜਾ, ਰੋਲ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰੋਲ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਡਿਸਿਪਲਿਨ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 90% ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਲਾਈਕ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਪਿਛਲੀ ਟਰਮ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਐਤਕੀ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਗਵਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਆਈ ਵਿਲ ਟੈਲ ਯੂ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਹਰੇਕ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗਲਤ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, KSA ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਹੋਵੇ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਹੋਣ, PR, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਆਏ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਈਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਇਨ ਡਿਬੇਟਸ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਡਿਬੇਟਸ, ਹਰੇਕ ਕਿਤੇ, ਔਨ ਐਵਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡੋਮੀਨੈਂਸ, ਇੱਕ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਰੁਝੇਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੀ ਪਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਬਸ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਨੰਬਰ 1, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਅ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ CM ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, CM ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ CM ਪਦ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਆਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗੀ, ਸਾਡੇ MLA, ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਸ
ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਹਰੇਕ ਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, देयर इज नो पॉइंट अबाउट दैट। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਜ਼ਰੇਬਲੀ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟੂ ਡਿਲੀਵਰ। ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਫ੍ਰੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ 1000 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪੀਪਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਪੀਪਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਛੱਡੇ, ਆਪਦਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਨਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਗੈਸ, LPG, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਨੇਮ ਠੀਕ ਹੈ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਕਹੇ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਕਹੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਵੋਟਰ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੂਗਾ? ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੜਚਣ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਜੋ ਅੱਜ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਜੇਕਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੜ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਨੀ ਤਵੱਜੋ ਮਿਲੇਗੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਨੀ ਤਵੱਜੋ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਉਹ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੀਆਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਹੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਗੈਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਹੱਥ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨਾ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਜੇਕਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੇਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਗੂ, ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣੀ ਸੀ? ਹੁਣ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਜੋ ਖਿੱਚੋਤਾਣਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਮਿਆਜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਤਾਂ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਖੇਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਵੇਂ ਸੱਤਾ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਏ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੰਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਏ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ ਕਰਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਆਹੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਬਚਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਸੁਣਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸੁਣਨ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸੁਣ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਆ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਅੱਜ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਔਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੀਐਲਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲੇ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਬਸ ਖਿੱਦੋ ਖੁੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤਕੜੇ ਹੋਣ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਕੋਈ ਖਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹੀ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਲਏ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ 1008 ਏਕੜ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਛਡਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਤਾਰੀਫ ਕਰਕੇ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ 22 ਦਿਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਢਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ, 5 ਸਾਲ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ KP ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ। ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੱਕ। ਜੇਕਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਣੇ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਡਿਸਪਲਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀ ਸਬੂਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਦੂਜੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਲ ਗਏ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ 99% ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ, BJP, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ 10 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੱਕ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲੇ ਆ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੱਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਰਸੂਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਰ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਮਾਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਚਰਚਾ ਹਰ ਉੱਭਰਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੀਦਾ।
ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਸੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜੋ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਭਲੀ ਭਾਤ ਜਾਣੂ ਨੇ, ਹਰ 2 ਪੇਜ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਖੈਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾर्टी ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਅੱਜ बोल रहे सी। नमस्कार। कांग्रेस से नाता तो टूटा, परंतु 50 साल का 3 पीढ़ियों का जो संबंध था उसकी टीस आज भी है, और आज जहां गुस्सा है पार्टी के लिए वहां दर्द भी है। और उदयपुर में जो कुछ हो रहा है उसको देख के पार्टी पे तरस भी आ रहा है। आज यहाँ पे मैं कुछ बातें कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से साझी करने के लिए आया हूं, अपने दिल की बात कहने के लिए आया हूं। और जो मेरे दिल की बात है, मैं समझता हूं यही बात बहुत से लाखों करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की दिल की बात है, जो शायद उस चिंतन शिविर में रखी ना जा सके, क्योंकि जमावड़ा वहां बड़े शीर्ष नेताओं का है, पर कितने शीर्ष नेता सिर्फ चीयर लीडर का रूप धारण करके रह जाएंगे, या कितने लोग उनमें से सच के ऊपर पहरा देंगे, कड़वी और सच्ची बात कह पाएंगे, ये तो आज और कल का दिन ही बता पाएगा। परंतु 50 साल जिस पार्टी में खून पसीना बहाया, जिसके साथ अच्छे बुरे समय में साथ रहे, उसके प्रति मेरा भी जाते जाते एक दायित्व बनता है। आई वुड कॉल इट माई पार्टिंग गिफ्ट टू कांग्रेस पार्टी। मैं कुछ बातें साझी करना चाहता हूं, क्योंकि कल मैंने कांग्रेस के हमारे माननीय अध्यक्ष सोनिया जी का भाषण सुना, बड़ा भावुक भाषण था, और उन्होंने खास तौर पे जो बात कही कि एक्सेप्शनल सिचुएशंस नीड एक्सेप्शनल सॉल्यूशंस। परंतु कल का जो प्रोग्राम मैंने देखा उस चिंतन शिविर का, वो मात्र एक औपचारिकता, एक फॉर्मेलिटी फुलफिल करने से ज्यादा कुछ भी नहीं था। आज समय जब है पार्टी को बचाने का, आज पार्टी का अस्तित्व जो है, पार्टी इज फेसिंग एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, और उस समय हम इस तरह से बिहेव कर रहे हैं जैसे राष्ट्र का दायित्व आज कांग्रेस पार्टी के कंधों पे है। ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਜਾਖੜ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਛੱਡਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੇਬਲ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਵੀ ਜਾਖੜ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੂਗਾ। जाखड़ होरां दा परिवार बहुत पुराना। सुनील जाखड़ जी का कांग्रेस को अलविदा कहना आज का दिन दुखांत है। एक कांग्रेस का सच्चा सिपाही होने के नाते, राहुल जी का सच्चा सिपाही होने के नाते एक ही बात कहूंगा कि राहुल जी, एक तरफ उदयपुर में चिंतन शिविर चल रहा है, कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को चिंता करने की जरूरत है कि कहीं कांग्रेस का तमाम एसेट तो नहीं खत्म हो रहा। अपनों का हाथ पकड़कर चलिए, गैरों के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज के दिन मुझे सच बात कहनी है, सच कहूं तो भांबड़ मचदा है, झूठ बोला ते कुछ बचदा है। राहुल जी, तमाम ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ बावजूद कांग्रेस पार्टी दी नैया डूबती जा रही है, इसलिए इसके ऊपर सोचने की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि तमाम कांग्रेस के लोग इस पे चिंतन शिविर नहीं, चिंता शिविर करें। सुनील जाखड़ जी का कांग्रेस सबसे बड़ा मसला जो है किसानों का मसला है। ये कमेटी किसानों के मसले को डिस्कस करने के लिए सारे हिंदुस्तान में बैठी हुई है। कृपा करके वो मैं जब मैं पंजाब में जाऊंगा उस पर चर्चा करूंगा, मगर पहले मैं उनका विचार जो उन्होंने बात की है तो मुझे सुनने तो दीजिए। मैंने तो अभी बात ही नहीं सुनी। चेंजेस लाने की जरूरत है, जिस तरीके के डिसीजन लिए जा रहे हैं वो गलत है। नहीं, देखिए, आज आई विल स्ट्रिक्टली रिमेन, जो हमारा इशू है
वहीं हमने बात करनी है, फार्मर्स इशू पर है, तो वी विल डू इट लेटर। किसानों को लेकर सर Today, Sunil Jakhar quits Congress and he choose social media platforms, sir. Madam, I will request you again. We have been busy the whole day discussing. See, हाँ, मेरी या तो कोई एक हिंदी में पंजाबी में किस में बोल। देखिए, आज पूरा दिन तो चिंतन शिविर में हमारी कमेटी बैठी हुई थी, सुबह 10 बजे से लगातार डिस्कशंस हो रही थी, और फिर अब 2:30 बजे फिर शुरू होंगी। तो उसमें जो हमारा व्यूज़ हैं, कैसे डबल किया जाए, फार्मर्स की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो उस पर इतने में क्या किसी ने कहा, पहली बात तो मैंने सुनी नहीं। एक मेरी गुजारिश सुनिए, आपने किसी आदमी, किसी जज के सामने आप फैसला रख रहे हो, तो उनको कह रहे हो कि जो आप पहले जो नीचे लिखा हुआ कागज पत्र उनको पढ़े ही ना, आप फैसला अपना सुना दो। सबसे बड़ा मसला जो है किसानों। ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਰਹੋ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।